ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଠଶାଳା ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲର 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहूँ? A 3-digit number 4A3 is added to another 3-digit number 984 to give a 4-digit number 13B7, which is divisible by 11. Then A plus B कौन हो? से 9 8 4 रे 4A3 जदि एड होची ताले गोटे 4-digit नंबर कौन 13B7 ए नंबरटा होची तो एटा डिविजिबल होची केते 11 द्वारा। ताले এই সংখ্যাটা 11 দ্বারা ডিভিজিবল বটে। তেଣୁ डिविजिबिलिटी रूल अनुसार 7 युक्त 3 माइनस 1 युक्त b, 3 युक्त 7 माइनस 1 युक्त b समान 0 हम कि 11 हम कि 22 हम। ताहले जे पूरा संख्याटा आम जानिबा जो संख्याटा 13B7 11 द्वारा डिविजिबल अटे। ताहले 7 3 10 माइनस 1 रे पुणी केते जोग करिवा? ताहले देखा जाउछि 10 अछि माने 1 रे 9 जोग करिवा 10 हे जिवो। ताहले 10 माइनस 10 आपन 0। ताहले हम जानले ताहले ए बी बदल केते बसछि 9। ताहले बी लो वैल्यू पाइले हम 9। ताहले ऊपर पैटर्न को जिबा 4 तो 3 समान 7 ठीक अछि। 8 युक्त ए समान बी, बी बदल पाइले 9 पाइले। ताहले ए बदल रे 1 जदि बसौछे 8 के 9 ठीक अछि। ए बदल रे 1 और 9 4 13 ये ठीक अछि। ताहले बी बदल पाइले 9, ए बदल पाइले 1 पचारे छे ए प्लस बी केते? ताहले ए प्लस बी हमारे 1 प्लस 9 तो 10। ताहले ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि। बुझि पाले? नेक्स्ट क्वेश्चन आसंतो देखिबा। Which of the following number is completely divisible by 35? ताहले ए भितरु जो कौ संख्याटी 35 द्वारा संपूर्ण भाव में डिविजिबल अटे। हमें जाने 35 रो डिविजिबिलिटी चेक करिया माने एक तो 7 एवं 5 दुईटा संख्यार डिविजिबिलिटी चेक करिया। जदि संख्याटी उभय 5 एवं 7 द्वारा विभाज्य हुए ताहले से संख्याटी 35 द्वारा विभाज्य हो। आसंतु प्रथम चेक करिया 33880 को 5 द्वारा तो ये डिविजिबल 0 अछि 0 अछि 5 अछि 5 अछि। ताहले ए चारटा जाक ऑप्शन 5 द्वारा डिविजिबल अटନ୍ତି। ताहले हम देखिबा 7 रो डिविजिबिलिटी 7 रो नियम कोन? ये तीन टा पैटर्न ये तीनटा ए 33 माइनस हो। ताहले 880 33 वियोग है। ताहले 10 रो 3 गले 7 नीचे 7 7 रो 3 गले 4 एगला 8। ताहले ये 7 द्वारा डिविजिबल कि नहीं देखिबा। 7 के 7 1 4 7 दूने 14
7 বাস এই সংখ্যাটা উভয় তাহলে 7 এবং 5 দ্বারা ডিভিজিবল তাহলে 35 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି 580 580 ମାଇନସ୍ 17 10 ରୁ 7 ଗଲେ 3 7 ରୁ 1 ଗଲେ 6 5 7 7 56 3 এই সংখ্যাটা 7 দ্বারা ডিভিজিবল নয় তেଣୁ 35 দ্বারা ডিভিজিবল নয় তাহলে ये तो 5 দ্বারা ডিভিজিবল 7 ର ডিভিଜିবিଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା 7 4 5 ମାଇନସ୍ 28 15 7 15 ହେଇଗଲା 3 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 2 7 3 21 7 अच्छा 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 7 3 21 7 के 7 2 4 5 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 7 4 5 7 4 5 28 15 8 7 15 ये वाला 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 7 सॉरी 2 नहीं 7 17 7 7 10 70 17 ହବନି ଡିଭିଜିବଲ ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ଉଭୟ 5 ଏବଂ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି ତେଣୁ এই ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ 35 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 33880 ବୁଝିପାରିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which of the following number is completely divisible by 11 से କହିଛି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ସଂଖ୍ୟାଟି କୋଉଠି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଆମେ ନିୟମ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା 1 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 7 ମାଇନସ୍ 0 ଯୁକ୍ତ 6 ତାହେଲେ 714 ମାଇନସ୍ 6 15 6 ଗଲେ 9 9 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ 9 ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଇପାରିବନି ପୁଣି ଏଟା ଦେଖିବା 9 6 15 7 22 22 ମାଇନସ୍ 8 3 11 11 ତେଣୁ 11 ଇଏ 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ବି ଅପସନ ବି ହେଉଛି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 1 6 7 7 14 1 14 1 5 6 के 7 माइनस 7 ताहले 7 7 ହେଇପାରିବ ଡି 1 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 3 8 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 3 8 7 15 16 18 18 ମାଇନସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 0 0 18 18 11 ଡିଭିଜିବଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ ପାଇଲେ ଏ ଯୋଉଟା କି 11 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ डिविजिबल अटे आसमान देखिबा नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहै 2 टू द पावर 16 2 टू द पावर 16 माइनस 1 केते द्वारा डिविजिबल हो पारिबो 11 13 ना 17 ना 19 ताले एटा देखिबा 2 टू द पावर 16 को हम 2 टू द पावर 8 टू द पावर 2 लिख परिबा एटा होची 1 रो स्क्वायर लिख परिबा
তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 8, তাহলে 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 2, 1 2 3 4 5 6 7 গুণন 2, তাহলে 2 দুনে 4 দুনে 8 দুনে 16 দুনে 32 দুনে 64 128 128 10 16 6 2 দুনে 4 1 5 2 256, তাহলে আমি পাইলে 256 256 ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ 1 ର ବର୍ଗ, a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ b 256 ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 256 ମାଇନସ୍ 1, ତାହେଲେ 257 ଇଣ୍ଟୁ 255। ତାହେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 6 ଦ୍ୱାରା ମାନେ 2 ଦ୍ୱାରା 6 ଡିଭିଜିବଲ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 6କୁ କିଭଳି ଲେଖିବା? 2 ଗୁଣ 3 ବି ଲେଖିପାରିବା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2, 2 ସହିତ 2ଟା କଟିବ କିନ୍ତୁ 3ଟା କଟିବନି। ସେଇଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି। ଯେକୌଣସି ଯଦି 11 ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କଟିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍। 13 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା, 17 ଦ୍ୱାରା 19 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା 11 ଦୁଣ 22 3 7 ହବନି, 37 11 ଦୁଣ 22 ଏ ବି ହବନି, 13 13 13 13 24 1 3 ହେଲେ 1 3 1 2 7 ହବନି, ଏଟା ବି 13 ହବନି। 17 ଦେଖିବା, 17 के 17 7 12 8 7 ଏଟା ହେଇଯିବ। এই 255ଟା 17 ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 17 17 के 17 15 7 ଗଲେ 8 17 5 85, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ 255ଟା 17 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକି ଆମର ଏ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 17 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, if a number 774958896b is to be divisible by 72, the respective value of a and b will be କଣ? ତାମାନେ a ଆଉ b ର value କଣ ହେଇପାରିବ? 7 ଏବଂ 8 ହେବ ନା 8 ଏବଂ 0, 5 ଏବଂ 8, 5 ଏବଂ 7, କୋଉଟା ପସିବୁଲ ହେଇପାରିବ? ଦେଖିବା, ସେ କହିଛି 774958a96b, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 72 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ମାନେ 9 ଏବଂ 8 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା 8 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି, ଓକେ 8 8 ଜଣ 16, ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା b। b ବଦଳରେ ଏକ ତ 0 ହେଇପାରିବ,
ନହେଲେ 8 ହେଇପାରିବ। ଇଏ ପସିବୁଲ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି। 9 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି କଣ? ଏଡ୍ କରିବା। 7 7 14, 4 18, 20 7 27, 30 2 32, 32 8 40, 40 50, 50 55, 55 ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଜାଗାରେ 0 ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି 55 ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ 8। 9 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। 55 0 ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 45 954 57 63, ତାହେଲେ 55 ରେ 8, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି 0 ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି 8 ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ 63 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି b ବଦଳରେ 8 ହଉଛି, ଏହାର 0 ହେଲେ ଯାଇ 63 ହବ, ଯୋଉଟାକି 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ। ତାହେଲେ ଆମର ପସିବିଲିଟି କୋଉଟା ଅଛି? 8 ଏବଂ 0, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ବେସିକ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆମେ। କଣ କହୁଛି? 6 digit number 1 2 3 x y z is completely divisible by 7 11 13। আমরা 5 digit number ଦେଇଛି, ସେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ 7 11 13 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ x minus y plus z, ତାହେଲେ x y z ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରାଯିବ। ତାପରେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 x y z ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଏଟା। ସେ କହିଛି 7 11 13 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ଆମର 5 5 5 5 5 5, 6ଟା 5 କିମ୍ବା 6ଟା 0 କିମ୍ବା 6ଟା 2 କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 1 2 3 ଏଭଳିଆ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏଇସବୁ 6ଟା ଥିବ କିମ୍ବା 6ଟା ଏଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା 6ଟା ଥିବ କିମ୍ବା 12ଟା ଥିବ କିମ୍ବା 18ଟା ଥିବ। ଏସବୁ ଯଦି ଧର 5 ଏଠି 12ଟା ଥିବ, 6ଟା ଅଛି 12ଟା ହବ 18ଟା ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ମାନେ 6ର ଗୁଣାରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେଇଭଳି 0 ର ରିପିଟିଂ, 2 ର ରିପିଟ୍, ସେମିତି 1 2 3 ର ରିପିଟ୍, ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭାଜ୍ୟ ନା 7 ଦ୍ୱାରା 11 ଦ୍ୱାରା 13 ଦ୍ୱାରା 77 ଦ୍ୱାରା 91 ଦ୍ୱାରା 101 ଦ୍ୱାରା 143 ଦ୍ୱାରା 1000। ଏଇ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ, ଏସବୁ 5 5 5 6ଟା ଲେଖା କିମ୍ବା 12ଟା ଲେଖା କିମ୍ବା 0 0 0 6ଟା ଲେଖା କିମ୍ବା 12ଟା ଲେଖା କିମ୍ବା 18, ମାନେ 6ର ଗୁଣାରେ 18 ହେଇପାରିବ 24 ହେଇପାରିବ। ଏସବୁ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ତାହେଲେ ସେ 7 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜିବୁଲ
11 ଦ୍ୱାରା 13 ଦ୍ୱାରା 77 ଦ୍ୱାରା 91 ଦ୍ୱାରା 101 ଦ୍ୱାରା 143 ଦ୍ୱାରା 1001 ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖି ରଖିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେତେବେଳେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିବ ସେଟା କହିହବନି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଡିସ୍କସ କରୁଅଛୁ ଏସବୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡି ସାରିଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାର ନିୟମ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ 1 2 3 ଇଏ ବି 1 2 3 ତାମାନେ ରିପିଟିଂ 6ଟା ନମ୍ବର 7 11 ଏବଂ 13 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିପି। x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲେ 1 y ର 2 z ର 3। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି x ମାଇନସ୍ y ପ୍ଲସ୍ z କେତେ? 1 ମାଇନସ୍ 2 ଯୁକ୍ତ 3। ତାମାନେ 1 ଯୁକ୍ତ 3 ମାଇନସ୍ 2 4 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 2। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି 2। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଏଇଭଳି 6ଟା ଲେଖା ନମ୍ବର କିମ୍ବା 12ଟା ଲେଖା ନମ୍ବର କିମ୍ବା 18ଟା ଲେଖା ନମ୍ବର ଯଦି ରିପିଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 7 ଦ୍ୱାରା 11 ଦ୍ୱାରା 77 ଦ୍ୱାରା 91 ଦ୍ୱାରା 101 ଦ୍ୱାରା 143 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ 1001 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ पैटर्न क्वेश्चन, a Bansiki Lou the 6-digit roll number on his SSC admit card and said, if I multiply first 2 digit with 3, I get all 1. If I multiply the next 2 digit with 6, I get all 2. If I multiply the last 2 digit by 9, I get all 3. What is the sum of the digit of the roll number? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କହିବା କଥା ଯେ ତାର SSC admit card ସେ ଆସିଲା ରୋଲ ନମ୍ବର 6 ଡିଜିଟ ର A B C D E F ମନେ କରାଯାଉ 6 ଡିଜିଟ ର ସେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଟା ପାଇଲା। ସେ କଣ କହୁଛି ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଡିଜିଟ କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ତିନୋଟି ତାହେଲେ ପୁରାଟା ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର ହଉଛି A B C D E F 6 ଡିଜିଟ ର ନମ୍ବର। ଯଦି ସେ A B ସହିତ 3 ଗୁଣା କରୁଛି ତାହେଲେ ତିନୋଟି 1 ହଉଛି। ଆଉ CD ସହିତ 6 ଗୁଣ କରୁଛି ତାହେଲେ 2 2 2 ହଉଛି। ତାହେଲେ EF ସହିତ ଯଦି 9 ଗୁଣ କରୁଛି ତାହେଲେ 3 3 3 ସଂଖ୍ୟା ତାର ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ କେତେ ହବ? A ପ୍ଲସ୍ B ପ୍ଲସ୍ C ପ୍ଲସ୍ D ପ୍ଲସ୍ E ପ୍ଲସ୍ F ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ? ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଛି? What is the sum of the digit roll number? ସେ digit roll number sum କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 8 କିମ୍ବା 9 ର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 37 ରେ ଆମେ 3 ଗୁଣ କଲେ 111 ଏବଂ
37 रे 3 ର ଗୁଣାରେ 3 ଗୁଣେ 6 କଣ କରିବା 2 ପାଇବା 6 ଦୁଣେ 12 6 ଦୁଣେ 3 6 3 9 37 ରେ 9 ଗୁଣ କରିବା 3 3 3 ପାଇବା ଆଉ 3 12 37 ରେ 12 ଗୁଣ କରିବା ତାହେଲେ 4 4 4 ପାଇବା ଆଉ 37 ରେ 300 15 15 ଗୁଣ କରିବା ତାହେଲେ 5 5 5 ପାଇବା ଆଉ 37 ରେ 318 18 ଗୁଣ କଲେ 6 6 6 ପାଇବା ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଲ ହେଲା ସେ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ବି ଗୁଣ 3 111 ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ ବି କଣ ହବ 111 ଡିଭାଇଡ ବାଇ 3 ତାହେଲେ 37 ଜଣା ପଡୁଛି ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ସିଡି ସିଡି 222 ବିଭକ୍ତ 3 ଏଇ 37 ତାହେଲେ ଏଠି 333 ବାଇ 9 ଇଏ ବି 37 ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପାଇଲେ 37 37 37 ତାହେଲେ ବଂଶିକାର ରୋଲ ନମ୍ବର କେତେ 37 ବୁଝିପାରିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ 3 7 10 10 20 30 ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କରେ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ବଂଶିକା ଏସଏସସି ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ରେ ଗୋଟେ 6 ଡିଜିଟ ର ନମ୍ବର ପାଇଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ନମ୍ବରଟା କଣ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ କୁ ସେ ଗୁଣନ କରୁଛି 3 ସହିତ ତାହେଲେ 111 ହଉଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ତାପର ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ କୁ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 222 ହଉଛି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଡିଜିଟ କୁ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 333 ହଉଛି ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର କେତେ ଏବଂ ତାର ରୋଲ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମ କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରୁ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ସାଧାରଣତଃ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଏ ବି ଗୁଣ 3 ସମାନ 111 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବି ସମାନ 111 ବିଭକ୍ତ 3 କରିଦେଲେ ବି 37 ବାହାରିବ 9 ସିଡି ଗୁଣ 6 ସମାନ 233 ଆମେ ସିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 222 ବିଭକ୍ତ 6 କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 37 ପାଇବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏଫ ଗୁଣ 9 ସମାନ 333 ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଇଏଫ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କରିବା 333 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ 37 ପାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ ନମ୍ବରଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି 37 ଗୁଣ 3 111 37 ଗୁଣ 6 222 37 ଗୁଣ 9 3 ର ଗୁଣିତକୁ ଏଇଟା ଆମର ରୁଲ ଆମେ ପ୍ରାୟ 8 କି 9 କ୍ଲାସ ର ବହିରେ ଆମେ ପଢୁଅଛି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା କେତେ 30 ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କଣ କହିଛି n ଏମାନେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 4 4 4 ସେ ଦେଇଛି ତାପରେ 4 ମଝିରେ 4 3 5 ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲା 5 5 5 କେତେଟା 231 ଡିଜିଟ 231 ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା and number n is completely divisible by 7 n equal to पूरा संख्याटा कौन 7 द्वारा डिविजिबल होता है तो वैल्यू ऑफ द p इज p p रो वैल्यू बाहर करो p इज मिडिल नंबर
ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4 3 5 ଏମାନେ ମିଡିଲ ରେ, ମାନେ ଏପଟେ ସବୁ 4 4 4 ରହିଲା, ଏପଟେ ସବୁ 5 5 5 ରହିଲା, କେତେଟା 231 ଟା। ତାହେଲେ ଏ ପି ସହିତ ମିଶିକି 231 ଟା। ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦବା ପୁରା ସଂଖ୍ୟାରୁ, 231 ରୁ 3ଟା ମାଇନସ କରିଦବା, 11 8 ଏଠି ରହିଲା 2 2, ତାହେଲେ 228 ରୁ 2 ଡିଭାଇଡ କରିଦବା କି ନା 5 ଯେତିକି ତ 4 ସେତିକି, ଅଧା ଅଧା 2 208, ତାହେଲେ 114 ଟା 5 ଏବଂ 114 ଟା 4। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 114 ଏଠି 114, ତାହେଲେ ଏଠି 6 6 ର ପେୟାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଦବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ରୁଲ ଦେଖିଥିଲେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 6ଟା ଥିବ କିମ୍ବା 12ଟାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ରିପିଟିଂ ଚାଲିଥିବ, 6ଟା ସଂଖ୍ୟାର କିମ୍ବା 12ଟା ସଂଖ୍ୟା 8ଟା ସଂଖ୍ୟାର, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସବୁ କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନା 7 ଦ୍ୱାରା 11 ଦ୍ୱାରା 13 ଦ୍ୱାରା, ସେଟା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ନା, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କେବଳ କହିଦଉଛି, ତାହେଲେ 114 ଟା 6 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ, 6 କେ 6 5 54, 6 9 54, ତାହେଲେ 19, ଏ ବି 19, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ 4 14ଟା 4 ଅଛି, এই 114ଟା 4 6 ଦ୍ୱାରା 6ଟା 6ଟା ହେଇ ରିପିଟିଂ ହେଇଛି, ତାମାନେ ଏ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟେ, ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 5 ଆମର 6ଟା ଲେଖା ରିପିଟିଂ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ବାକି ରହିଲା 4 3 5, ଏଟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦବା, ଏଇଟା ଯଦି ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପି ବଦଳରେ କେତେ ବସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ପି ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 3 5। ପି ବଦଳରେ କଣ ବସେଇବା ଯାହାଫଳରେ 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ 5 ବସେଇବା, 4 5 5, ତାହେଲେ 7 142 4 35, 7 5 35, ବାସ୍ ये डिविजिबल, ତାହେଲେ ଦି ବଦଳରେ 5 ବସେଇଲେ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ 3 ଦେଖିବା, ଯଦି 4 3 5 କରିବା 742 15 ହେଇପାରିବନି, କିମ୍ବା 6 ପକେଇବା 42 2 25 ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବନି, 7 ପକେଇବା 42 55 7 ହବନି, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ए ହିଁ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, both the left must and right must digit of 99 digit number n are 2, n is divisible by 11, ତାହେଲେ ये କହିଛି 2 लेफ्ट रे राइट रे, ତାହେଲେ 2ଟା ଏମିତି ରିପିଟିଂ ହେଇଛି 2 2 2 2 ମଝିରେ n ପୁଣି 2 2 ରିପିଟିଂ ହେଇକି ସେଟା 99 ଡିଜିଟ, ଏତିକି ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା से पचारिଛି n ଟା डिविजिबल, ତାହେଲେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ, 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ, ତାହେଲେ n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ସେଇ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଳି 99, 99 ରୁ ଆମେ 3 ମାଇନସ କରିଦେବା, 99 3, ତାହେଲେ 6 9 96,
पुणी 96 2 भाग करदम 2 चौ 8 2 टा 16 ताले आमे एपटे 48 टा 2 पाइले एपटे 48 टा तामाने छोटा छोटा ग्रुप ये भी अछि 6 टा 48 ताने 6टा 2 6टा 2 6टा 2 ए भलिया 8टा छोटा छोटा ग्रुप अछि टीवी ମଧ୍ୟ से 6टा 48 8टा ग्रुप अछि 2टा 2 2 2 रो 2 2 6टा 2 पुणी 6टा 2 पुणी 6टा 2 ए भलिया 8टा ग्रुप अछि तामाने हम जानले 6टा रो ग्रुप अछि एठी पूरा ताले ये जो संख्या ए 6 6टार ग्रुप किंवा एपटे 2 माने 6 6टा 2 रो ग्रुप ए समस्त 11 द्वारा संपूर्ण भाବରେ डिविजिबल अटନ୍ତି बाकी रहला 2 and 2 ए तीनटा संख्या हम 11 डिविजिबल चेक करदेले हम जानि परिबा जे n रो भ्यालु केते ताले 2 n 2 एकर बदल हम कोन नै परिबा प्रथम तो 1 1 रे 11 के 11 10 202 ହେଇପାରିବନି 2 ନବା 11 ଗୁଣ 22 ହେଇପାରିବନି 3 23 ନେଲେ 11 ଗୁଣ 22 12 ହବନି 4 4ଟା ଡିଭିଜିବଲ ହେବ 11 ଗୁଣ 22 11 ଗୁଣ 22 ତାହେଲେ n ବଦଳରେ ଆମେ 4 ନେଲେ 11 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଭିଜିବଲ ହେଇପାରୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର which what is the remainder when the number 777 729 ଟା 7 divisible by 91 তাহলে এই সংখ্যাটা 91 দ্বারা ডিভিজিবল সম্পূর্ণ ভাবে তাহলে ডিভিজিবল ହେଲା ପରେ ରିମାଇଣ୍ଡର କଣ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜିବଲ ହେଇପାରୁନି ରିମାଇଣ୍ଡର ପଚାରିଛି ରିମାଇଣ୍ଡର କଣ ଏ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ହରଣ କଲା ପରେ ତା ରିମାଇଣ୍ଡର କଣ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ 7 7 7 यार ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରିପିଟିଂ ଚାଲିଛି କେତେ 729 ଥର ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 6 6ରା ଗ୍ରୁପ ବନେଇଦେଲେ ସେ 91 ର ସେ ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଯିବ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ରହିବ ସେ ସବୁକୁ ପୁଣି 91 ସହିତ ଡିଭିଜିବଲ ମାନେ ହରଣ କରିବା ହରଣ କଲା ପରେ ଯାହା ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ 729 ଦେଖିବା 6 ସହିତ ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ 7 6 के 6 12 6 दुणे 12 और 9 6 के 6 3 ତା ମାନେ रिमाइंडर 3 माने 7 7 7 3टा 7 बचिगला माने ए जो 729 टा 7 था और 3टा 7 बचिगला 726 टा 7 से पूरा पूरा भाବରେ 91 द्वारा डिविजिबल काहे कि ये 6 6 टार ग्रुप ହେଇକି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଛୁ ये पूरा संपूर्ण भाବରେ 91 ଦ୍ୱାରା डिविजिबल बाकी ରହିଲା ଏଇ 777 ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାରିଯିବ 777 91 7 7 7 9 65 हबନି 9 8 8 के 8 8 9 72 ତାହେଲେ ଏଠି 17 8 9 17 ଆଉ ଏଠି ଆସିଗଲା 7 ରୁ 1 ଦେଇଛି 6 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 49 ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି 49 करेक्ट आंसर अब देखंतु 11 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो बेसी लंबा हो तेणु बेसी लंबा करवानी
if the 5-digit number 538xy is divisible by 3, 7, 11, then find the value of x square plus y square. से पूर्व क्वेश्चन वाली ये रिपीटिंग क्वेश्चन नो ये 538 ये गोटे अलग टाइप रो क्वेश्चन देखंतु 5 3 8 एक्स वाई हम डिविजिबल कौन द्वारा 3 द्वारा 7 द्वारा एवं 11 द्वारा से कोई संपूर्ण भाव डिविजिबल चेक करबा प्रथम हमें 7 द्वारा चेक करबा 7 रो नियम कौन ए तीनोटी संख्यार ग्रुप करबा बाकी जा थिबो माइनस करबा ताले 8xy माइनस 53 53 कले जहाँ बाहर सेटा 7 द्वारा डिविजिबल होइबा हम एकाथरे 1177 द्वारा डिविजिबल कर तले जो संख्याटा हबो माइनस ला परे डायरेक्ट 77 रो डिविजिबिलिटी हेले हे पारि 7 द्वारा डिविजिबल हबो तो हम जे 77 रो चेक कर दबा एकाथरे नियम 7 रो डिविजिबिलिटी रूल किंतु हमें चेष्टा करबा 77 रो इये रे जेमति 1177 द्वारा एकाथरे कटिबो ताले 77 रे हमें केते गुणन कले 800 पाखापाखि ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା 11 ଗୁଣ କରାଉଛି 11 77 7 177 84 ତାହେଲେ ହେଉଛି 847 ମୋଟାମୋଟି ଯଦି 899 ହୁଏ ମାନେ x y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 99 ହେଇଯାଏ 53 ମାଇନସ୍ କଲେ ହେଉଛି 6 ହେଉଛି 4 46 846 48 ଏକର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ତାର 77 ରେ ଆମେ 10 ଗୁଣ କଲେ 10 70 0 7 10 77 ଏତିକି ଆମେ ତ ପସିବିଲିଟି ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କରିବା 12 ସେ 12 ସେପଟେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପାରେଯିବ ତାହେଲେ ପସିବିଲିଟି ଦିଟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି এই সংখ্যাটাକୁ ନବା କିମ୍ବା এই ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ନବା ତାହେଲେ এই xy ରୁ ମାଇନସ୍ କଲେ ଏତିକି ହବା ଦରକାର ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ଯୋଗ କରିଦେଲେ এই ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବା ଯଦି ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କଲେ এই ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ପାଉଛେ ଆଉ 770 ସହିତ 53 ଯୋଗ କଲେ এই ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ 77 ଶୂନ 53 ଯୋଗ କରିବା କେତେ ଆସୁଛି 3 7 5 2 7 के 8 এটা 823 আসবে তারপরে আর একটা সংখ্যা 8 4 7 53 যোগ করি 7 3 10 ରୁ 0 4 5 9 10 10 8 10 ରୁ 0 ଏ 9 ये 8 ରୁ ପାରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ହବନି ତେଣୁ ये पॉसिबल न केवल पॉसिबल एटा x ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 y ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆମେ 7 ର 11 ସହ ପାଇଗଲେ ଏବେ 11 ର 7 ର ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏ 2 ଏ 3 ଯଦି हुए 11 पर 7 द्वारा संपूर्ण भाव डिविजिबल ହେଇଗଲା ବାକି ଆମର 3 ଦ୍ୱାରା डिविजिबल ଚେକ୍ କରିବା ତାର 3 ଦ୍ୱାରା डिविजिबिलिटी ଚେକ୍ କଣ କରିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 5 ଯୁକ୍ତ 3 8 8 16 17 18 19 21 ତାହେଲେ ये ହେଲା 21 ये भी 3 द्वारा संपूर्ण भाव विभाज्य ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ସଂଖ୍ୟା କଣ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 y ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି x ସ୍କ୍ୟାର ପ୍ଲସ୍ y ସ୍କ୍ୟାର କେତେ ତାହେଲେ x ସ୍କ୍ୟାର ପ୍ଲସ୍ y ସ୍କ୍ୟାର 2 ର ସ୍କ୍ୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ର ସ୍କ୍ୟାର
ଚାର 13। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ ଆସିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।